तेणु मु अनुरोध करी दूरदर्शन संपादक महोदय को से आनुष्ठानिक भाव अतिथि परिचय प्रदान करने सहित अतिथि मानक निज वक्तव्य स्वागत करेंगे। जय श्री जगन्नाथ। प्रभु श्री जगन्नाथ पाखे मु कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी। मंचरे थिबा मंचासीन समस्त वरणीय अतिथि को मु नमस्कार और प्रणाम जनाऊँगी। मंच सम्मुखें थिबा दूरदर्शी को हृदय भल पाउथिबा स्नेह करुथिबा सहानुभूति करथिबा सबु समय दूरदर्शी सहित ठिया होइथिबा मोर सबु बंधु मानक गुरुजन मानक मु प्रणाम जनाऊँगी। सांबादिक भाई मानक मध्य मोर शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी। आज कथा कहला बेले मन भितर बहुत किसी कथा प्रश्न उठुची। मन भितर गोटे कोह सृष्टि होउची कहीं मंचर जो माने मरणीय अतिथि माने बसिछंती समस्त सहित 15 वर्ष 20 वर्ष रु अधिक 30 वर्ष अधिक संपर्क से आशीर्वाद से स्नेह मन भितर मत आत्मविश्वास जगै दी। कठिन परिश्रम आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प माध्यम असंभव काम को भी संभव करी हुए ये हूँ दूरदर्शन आज सप्तदश स्वर्ण क्षेत्री उत्सव उपलक्षे। यदि संघर्ष नहीं से जीवनर मूल्य नहीं, यदि संघर्ष अच्छी से जीवनर मूल्य अच्छी। सबु समय मनीष असंभव काम को भी संभव करें। तेणुक आम कहीचु संघर्ष तो मनीषर अंतस्वर। समाज रे सारा देश रे पृथ्वी रे प्रत्येक मनीष चाषी कृषक श्रमिक समस्ते संघर्ष करुचंती निजन बंचिबा जीवन जीविका पाई। से संघर्ष तो मनीषर अंतस्वर जो अंतरर कोह कथा दूरदर्शन परिप्रकाश होउची, दूरदर्शन लेखा होउची। तेणुक आपण मानकर स्नेह सहानुभूति आशीर्वाद आज 17 वर्ष पूर्ण करी 18 वर्ष दूरदर्शी पदार्पण करिछि। आपन को मोर कोटि कोटि प्रणाम। मंचरे आज अत्यधिक परिमाण रे खुशी कारण समस्ते मु कहिछि एवं समस्ते आसीचंती। ओडिशार गर्व गौरव ओडिशा को आगु को बढ़ेबा देश आ विश्व रे परिचित करिबा महान व्यक्ति माने हेले आम मंचरे सम्मुखें अछंती। गोटे सार मान गोटे करतल स्वागत करवा। आज आम सहित अच्छा पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक सार तांको मु नमस्कार जनाऊँगी। 1987 मसीह पद्मश्री पुरस्कार पाइथिले देवी सार एवं भाषा विद भाव सारा देश रे सारा विश्व रे परिचित जेतेबेले भाषा पाई किछि गोटे आवश्यक देश पाई पड़ुथला सेतेबेले देवी सार को प्रथम लिटरेरी फाउंडर भावे भारत सरकार तांको सेतेबेले दायित्व देइथिले। सार मते थरे कहिथिले मोर मन अछि आज जेतेबेले 1987 मसीह पद्मश्री पुरस्कार सार को मिलिला सीधा सड़क भाव में प्रधानमंत्री ऑफिस रु सार ना आसीथिला एवं सेतेबेले गोटे भाषा भित्तिक देश राज्य गठन पाई एवं ओडिशा रे जो भाषा भित्तिक राज्य आमर ओडिशा सारंकर बहुत अवदान अच्छी। सारंकर परिवार मु जने सदस्य आज नुहे दुर्गा 20-25 वर्ष मोर संपर्क जेतेबेले जेकोसी प्रकार मत गोटे उपदेश आवश्यक पड़े कहीं मु सदाबले भावे जीवनर शेष पर्यंत शिखा पड़े, जीवनर शेष पर्यंत जानवा पड़े। केबे भी कई समय रे से सब किसी शिखि पारे ना। से शिखिबा से जानियापाई मोर पथ प्रदर्शक होई मु साधारण भाव में काम करी चली मते सार मते पथ प्रदर्शक देखी। आम गण रे सम्मानित अतिथि भाव अच्छा विशिष्ट भास्कर शिल्पी अदत्त गणनायक सार सार को नमस्कार। सार आपण नुआ दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स रो महानिर्देशक भावे कार्य करिबारे सर्वनिष्ठ प्रथम ओडिया सार गोटे करताली दी सार को स्वागत करंतु। सार उत्साह दियंती, सार आमको प्रेरणा दियंती, सार आमको आशीर्वाद देइछंती। आम सहित अछंती पद्म भूषण पद्मश्री तथा शिल्पी गुरु सुदर्शन साहू सार सार आपको नमस्कार।
ସାର୍ଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସାରା ଭାରତ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାନ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାକୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ସ୍ତରରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥିବା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ମୌରମଣି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସାର୍ ଦୂରଦର୍ଶୀକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଜି ଏହି ସଭାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରବୋଧ ମହାନ୍ତି ଭାଇ। ପ୍ରବୋଧ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଅଧିକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୋଧ ଭାଇଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜେ, କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନୁହେଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କି ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସମାଜସେବା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ ଉତ୍କଳ ବିଜନେସ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରବୋଧ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଦୂରଦର୍ଶୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରୋନା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 7,000 ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କରୋନାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଲେଖକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଏହି ଦୂରଦର୍ଶୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଲେ ସମାଜ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ, ଆଜିକା ସମୟରେ, ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ପାଇଛୁ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଟିକେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଛି 15 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇଛି ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ। କାରଣ ସୁବ୍ରତ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆର୍ପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭର ଡିଜି ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଇସ୍ୟୁ ବାହାର କଲା ପରେ ମୋତେ ସିଆର୍ପି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ରିକାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ଆଇଜି ସିଆର୍ପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସରୁ ତ୍ରିପୁରାରୁ। ସାର୍ କଲିକତାରେ ଥିଲେ, ତ୍ରିପୁରାରେ ଥିଲେ। ସାର୍ ସଦା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି, ଦୁର୍ଗା ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ, ଟିକେ ଏ ଏରିଆ ଦେଖିବ, ଏମିତି ପରିବେଶ ଦେଖିବ, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଥରେ କହିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ତାଜ ହୋଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କମାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସାନ ଭାଇଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସାର୍ ମୁନାଲ ସାର୍, ଟିକେ ଆପଣ IIMCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁନାଲଜୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ରିଜନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସାର୍ଙ୍କର ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭରୁ ସାର୍ ସଦାବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଠ ତିଆରି କରିବା, କେମିତି ଦୂରଦର୍ଶୀକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ କଲେଜରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି।
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟେ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ଭାବେ ଆମର ଗୌରହରି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତିକି କହିବି ନା, ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବହି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଥାର ସମ୍ପାଦକ, ଅନେକ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ପତ୍ରିକା ସାର୍ଙ୍କ ଘର ବରମୁଣ୍ଡା ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ସାର୍ଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଏ, ସାର୍ଙ୍କଠୁ ସଜେସନ୍ ନିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଉଛେ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମି ନାହିଁ। ଯଦି କମିଥାନ୍ତା ପତ୍ରିକା ଆଉ ଖବରକାଗଜ ଅଧିକ କାହିଁକି ବାହାରୁଥାନ୍ତା? ଲୋକ ଯିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପତ୍ରିକାର ପାଠକ କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରଖିବା, ପାଠ ଠିକ୍ ରଖିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପାଠ ଦେବା, ଲୋକରୁ ଅଧିକ ପାଠକ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତର କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବିଷୋଇ, ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ପତ୍ରିକା ପରିବାରର ଜଣେ ପିଲର, ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡର କହିଲେ ଚଳିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିଥିଲି। କଷ୍ଟ କରିକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଣେ, କଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ପାଠ ବି ଯେଉଁଠି ଯେ ଲେଖକ ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନଥାନ୍ତା, ଏଇ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନଥାନ୍ତା। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରି କଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଆଜି ଆଗକୁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛି, 17 ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପତ୍ରିକା ଚଳେଇବା, ପତ୍ରିକାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶା ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଇଏ ଯଦି ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ରହିଯିବା, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତ୍ରିକାରେ କି ଖବରକାଗଜରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ଖବରଟେ ଦେଲେ, ଭଲ ଲେଖାଟେ ଦେଲେ, ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଲେ, ସେଟା ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳରେ ଲାଗେ, ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳରେ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ ଦୂରଦର୍ଶୀ ପରିବାରର। ମୁଁ କହିଲେ ବହୁତ କଥା କହିବି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସତରେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଆଦ୍ୟ କରିପାରେନି। ମୁଁ ହାତରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ 17 ବର୍ଷ ଯିବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 17 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଦୂରଦର୍ଶୀ, ପାଠକଙ୍କ ଆଦୃତ ବଢ଼ିବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ସୁରାଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ମଞ୍ଚରେ ଆମ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ମୁଁ କହିଲେ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।